السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوة الإسلام والإيمان، إن من نعم الله جل وعلا على عباده أن جعل للخير مواسم تتجدد بتجدد الأيام، كلما انصرمت فترة خير وكلما انقضى موسم فضيلة أعقبه الله بعد فترة استراحة موسما آخر من مواسم الخير. وإن الصيام إخوة الإسلام والإيمان موسم يستحق الترحيب، يستحق الاستعداد، يستحق الفرح بقدومه، وما هو إلا ضيف كريم سرعان ما ينقضي وسرعان ما يذهب. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا من أوصاف الصيام أنه أيام معدودة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالصيام إخوة الإسلام قليل العدد كثير القيمة، أبواب الخير فيه مفتوحة وأبواب الشر فيه مغلقة موصدة، وما جعل الله ذلك جل وعلا إلا رفقا بالعباد ورحمة بهم، وإلا فلو فرض الصيام طول السنة أو كان أكثر من شهر، ربما شهرين وثلاثة، كان على العباد حرجا ومشقة. فجمع الله جل وعلا في الصيام أمرين: عظم الفضيلة وكثرة الخير مع قصر المدة وعدة الأيام، أياما معدودات، فهي أيام إذا عدت تعد على الأصابع، غير أن بركتها وفضلها وخيرها لا يعد ولا يحسب. ولذلك جاءت أكثر أقوال أهل العلم بالتفسير في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، على أن المراد بذلك الصيام. فالصوم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. فهذا الصيام موسم يستحق الترحيب والاستقبال، ويستحق الفرح بقدومه، كما يستحق الاغتنام من فرصه وأيامه. فأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الاغتنام من هذه الفرص، وأن يطمئن قلوبنا على اغتنامها ومحبتها. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام، مع عظمة الصوم وكثرة ثوابه إنما يتم ذلك بعد القيام وتحقيق قيمة الصيام. فللصيام دلالات ثلاثة
كلها تنصب في تحقيق التقوى من الله جل وعلا. الدلالة الأولى قوة الإرادة والعزيمة إذا قورنت بالعمل، فالإنسان مهما كانت حالته ومهما تعلقت نفسه بشيء ومهما عظم ذلك في حياته ومهما استمر وطالت ملازمته لذلك الشيء، فإن الإرادة الجازمة والعزيمة الصامدة تقطع كل ذلك بتوفيق الله جل وعلا. فهذا الإنسان قد واظب على الطعام والشراب وقضاء الشهوة طيل السنة 11 شهرا، يواظب على الطعام ويواظب على الشراب وربما على الشهوات، والطعام والشراب سلب الحياة التي لا غناء عنها، إنما المعيشة تقوم على الأكل والشراب وعلى الطعام والمطعومات والمشروبات. فمع قيمة الطعام والشراب في حياة الإنسان ومع كثرة الملازمة للطعام والشراب توقف الجميع عنهما بعزيمة واحدة من غير تمهيد مسبق. لم يأمرنا ربنا جل وعلا في الصيام أي في صيام النهار على التدرج، فلم يأمر بالصيام أول النهار ثم إضافة آخره إليه، وإنما جاءت الأوامر حازمة تقطع الشك باليقين. لا بد من الصيام من الفجر إلى الغروب. فبالأمس كنا نأكل ونشرب في الصباح وفي الضحى وفي الغداء وفي العصر قبل العشاء، غير أن دخول الصيام والإعلان عن هلال رمضان قطع عند المؤمن في إرادته وعزيمته كل الرغبات. فها هم الناس قد أصبحوا لا يطمعون في طعام ولا شراب، لم يتغير شيء غير أن العزيمة الصادقة والإرادة الجازمة قطعت كل ذلك. فكان لذلك دليلا على أن الواحد منا قادر على تغيير كل ما كان عليه مما قد تكون علقت نفسه بها إن أتى بالعزيمة الصادقة. فما توقفنا عن الطعام والشراب إلا بسبب الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة. فلنكن كذلك في كل المعاصي وفي كل الذنوب وفي كل ما نحتاج لتغييره من مناحي الحياة. تتعلق النفوس بالشهوات، ولذلك حفت النار بالشهوات، وتنفر النفوس عن المكاره، ولذلك حفت جنات النعيم بالمكاره. والنفس تأبى الجوع والظمأ، والنفس تأبى ترك الشهوات، غير أن الإرادة الجازمة تلزمها على الصبر على الجوع والظمأ وعلى العطش، ربما في أيام طويلة وربما في وقت الصيف والحرارة. فإذا كانت العزيمة الصادقة والإرادة الجازمة دلت على ترك ما هو من صلب الحياة، فليكن ذلك صادقا فيما لا قيمة له في الحياة من غيبة ونميمة وفحش كلام ولغو وإضاعة أوقات. وإلى هذا نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنها دعوى قد تكون كاذبة عندما يدعي الواحد منا أنه ترك الطعام والشراب مع أهميتهما لله، وهو عاجز عن ترك سائر المحرمات من نميمة ولغو وفحش وغير ذلك لله جل وعلا في نفس الوقت والزمن. وكل ذلك لا أثر له في الحياة، لا في المعيشة ولا في التحصيل العلمي ولا في تحقيق العقل والهدف، إنما هي رذائل أخلاقية لا قيمة لها ولا مكانة في الحياة. ومع ذلك نترك ما هو من صلب الحياة لله جل وعلا
ونعجز أن نترك الذنوب ورذائل الأخلاق للباري سبحانه وتعالى. ذاك تناقض، ذلك من التناقضات إخوة الإسلام والإيمان. ومن دلالات الصيام إخوة الإسلام قيمة الإخلاص في العمل، فالعمل قيمته في الإخلاص والتقوى من الله جل وعلا، والصيام قمة في الدلالة على الإخلاص في العمل. إن الأعمال الأخرى قد يراعي الواحد منا في الصلاة وفي الحج وفي دفع الصدقات والزكاة، غير أن الصيام يخلو في بيته وربما يغلق بابه ويتجنب الطعام والشراب ومبطلات الصيام خشية من الباري الديان سبحانه. من معك من البشر؟ من الذي يطلع عليك في صيامك وأنت تتوقف تترك الطعام والشراب في بيتك، وربما في مكان مظلم، وربما كل من حولك غير مسلم يأكلون ويشربون، فأنت الوحيد الصائم. لما؟ من الذي يراقبك؟ من الذي يتابعك؟ من الذي تخشاه؟ إنه الله جل وعلا. فهذه في قوة الإخلاص في الصيام. تركت الطعام والشراب على انفرادك، مع أنه لا يطلع عليك أحد ممن قد تكون قد ترائيه وتصوم مراءة له، غير أن قوة الإخلاص في الصيام جعلت له من الفضائل ما لا يحصى. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عن ربنا جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فيذكر أهل العلم أن حكمة وسر الصيام الذي تفرد به قوة الإخلاص فيه، وإلا لكان المرائي يأكل ويشرب في بيته وعلى انفراده عندما لا يطلع عليه أحد من البشر. وهذا يدل إخوة الإسلام والإيمان إذا كنا صمنا للباري سبحانه وأخلصنا الصيام له سبحانه أن نخلص له سائر الأعمال في صلاتنا وصدقاتنا وقراءتنا وذكرنا ودعائنا، أن نكون لله مخلصين سبحانه كما أخلصنا له في الصيام وترك المفطرات ومبطلات الصيام. واعلموا إخوة الإسلام أن لذة الصيام، أن لكل عبادة طعما ولذة، فللإيمان طعمه وللعبادة طعمها ولذتها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فدل على أن للإيمان طعما وحلاوة، وأن هذا الطعم وهذه الحلاوة إنما تنال ببعض الأعمال القلبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة والكراهة أعمال قلبية تؤثر على سلوك الجوارح، فبهذه الأعمال وقوتها يكون للإيمان طعم ولذة وحلاوة. كذلك الصيام من العبادات له طعم ولذة، وإنما يتم طعم الصيام ولذته ويتذوق الإنسان حلاوته بملازمة المستحبات والنوافل. أما الفرائض والواجبات فلا كلام، لكن بعد ذلك لا بد من عمل يكون للصيام به لذة وحلاوة. فلذة الصيام في المستحبات، وقيمة الصيام وحلاوته وطعمه في النوافل والمستحبات في الصيام، منها قيام الليل. فلليل أثر، فلقيام الليل بالتراويح والتهجد والقيام في وقت السحر والذكر والدعاء والابتهال والاستغفار والوقوف بين يدي البار الديان سبحانه أثر على صيام النهار. فمن كثر قيامه بالليل وكثرت صلاته وكثر تضرعه ودعوته وخشيته واستغفاره كان لذلك أثر على صيامه، فيتذوق في النهار لذة الصيام بنفس مطمئنة وقلب مطمئن
مقبل على الذكر والعبادة والطاعة. انظر إلى صباحك عندما تقوم الليل تجد نشاطا وتجد لذة وتجد للصيام طعما. ونم الليل من العشاء إلى صلاة الفجر تجد لن تجد لصيامك في ذلك اليوم مثل الذي كنت تجده لليوم الذي قمت فيه ليلة. فلقيام الليل وللذكر والقراءة والدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا والإكثار من قراءة القرآن وتعجيل الإفطار وتأخير السحور وما عدا ذلك من النوافل والمستحبات أثر على لذة الصيام. فمن أراد أن يتذوق صيامه في نهاره ويتذوق حلاوته وطعمه فليلازم النوافل والمستحبات، فليلازم الجود والصدقة وإفطار الصائمين والتطوع والتبرع على الفقراء والمساكين، وليلازم قراءة القرآن والإكثار من قراءته والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد وقيام الليل والدعاء والاستغفار. فقد جعل الله الصيام مهدا للمغفرة والصدقة مهدا للمغفرة، كما قال إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد جمعت عند ذلك في الصيام كثرة الذكر، فترجو أن يجعلك الله جل وعلا من الذاكرين والذاكرات، وأنت من الصائمين والصائمات، ومن المتصدقين والمتصدقات، ومن الخاشعين والخاشعات. كل ذلك وسائل وأسباب لتحقق المغفرة. وإن هذه اللذة إخوة الإسلام والإيمان هي التي تحقق في الأخير تقوى الله جل وعلا. وما شرع الصيام إلا لذلك. فقال تعالى لعلكم تتقون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، waxaan filayaa maanta waa maalinkii saddexaad aynu bishii ramadaan soomannahay, waana jumcadii ugu horreysay. munaasabadda ramadaanku waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamaha ugu nicmeeyey. mar kastoo munaasabad khayr badan ay naga dhammaataba en maalmo kooban nasannaba munaasabad kaloo khayr badan baa alla ina siiyaa subxaana. aadamuhu waa dembi badan yahay, waana qaladaad badan yahay. waxaa furaska iyo munaasabaadkan loo siinayaa wixii ka dhacay iyo wixii dhaafay inuu dib u dabaqabateeyo. waxaa loogu kala googoynayaa inaynan daalin oo isku bixis haddii laga dhigi lahaa wuxuu hadduu caado joogto a noqdo dhadhankii iyo dareenkuu beelaa. carabna waa kay tiraa idaa ka karatu lmasaas tudibu lixsaas. waxaan in badan haddaad ku dhex jirto dareenkiisaba uu kaa tegayaayo qiimaha uu leeyahay ama dhibka uu leeyahayba ma dareemaysi marka dambe. saa darteed baa munaasabadaha laynoo kala googooyaa. markaan mid waxoogay ka soo wareegaba mid baa ilaahayna siiyaa subxaanahu wa tacaala. soomku waa fursad laga yaabo inayna soo noqon, waa munaasabad inayna dib u haleelin ay dhici karto. saa darteed waa munaasabad mudan soo dhoweyn, mudan farxad, mudan in la isugu tahniyadeeyo soo gelitaankii bishii ramadaan. muslimiintuna qiimahay u yeeleen, xataa gaaladii bay garansiiyeen inay kugu tahniyadeeyaan oo ku yidhahda ramadaan kariim. taasi waa wax laga arkay dadka muslimiinta. shacaa'irta ilaahay ee cibaadaadkoo la weyneeyo oo cid walba la baro laga dhaadhiciyo maalin iyo fursad munaasabad qiimo badan inay tahayna waa qayb taqwadii soomka loo jideeyey ka mid ah. oo shacaa'irta ilaahay oo la weyneeyo, dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub. waa munaasabad tahniyad mudan. ilaahi subxaana wa tacaala labuu inoogu kulmiyey.
ajir badan iyo abwaab khayr badan oo la furay iyo ayaamaha tiradooda oo in yaroo kooban laga dhigay haddii laynagu dheereeyo maynaan awoodneen waan daali lahayn dhexdana qayb baan dayici lahayn 30 beri ama 29 keliya laga dhigay hadda kow wixii la yiriba iyadoo dhammaatay oo gabagaba tiri umbaad arki shalay baan daydaynay bishii maantana durba 3 baan maraynaa waxoogay kadibna maalin dhow iyadoo dhammaatay umbaad arki waa min fadlillaahi ajir iyo khayr badan in lagu siiyo muddadana lagu yareeyo muddo kooban iyo ajir badan waa fadli ilaahayna siiye subxaanahu wa tacaala soomku wuxuu qiimo ku yeeshaa inta ilaahay cabsidiisa iyo ikhlaaskiisa uu camalku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeeddada soonka ugu weyne uu ka leeyahay inaynu oonno ama aynu gaajoonno maaha inaan cuntada iyo cabbitaanka dayno keliyana maaha ee ilaahay inaan kaga cabsanno oon cabsi ilaahay u dayno weeye dad badan baa cuntada daaya kuwa xabsi ku jiro cunto iyo cabbitaan joojiya kuwa caafimaad iyo duruuf intay qabsato cuntada yareeyo oo joojiyo maalin waxaa cunin la yidhaahdaa inbaa waxay cuntaba intay weydo oon iyo gaajo iska oomanaato oo gaajoota ujeeddooyin badan buu aadamuhu cuntada iyo cabbitaanka u daayaa innaga midda laynaga doonayo alla dartiinaan u dayno waay waxaynu ognahay allah subxaanahu wa tacaala wax kama qarsoona wakhti kasta iyo goob kasta ood joogtabana warkuuma qarsoona aadamaa wax laga qariyaa ama allah subxaanahu wa tacaala yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl soonka qiimihiisu inaad dembiga dabaalato waxaad doontana samayso cunto iyo cabbitaanna la daaya maaha taa maha ta ilaahay doonaya subxaanahu wa tacaala oo nabigeenna ina yidhi qofkii aan afkiisa iyo adimadiisa dembi iyo xumaataha daynin alla waxba ugama baahna inuu cunto iyo cabitaan daayo man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajaة fii an yadaca طacaamahu wa sharaabah ilaahay acmaashan jawaarixda iyo daahirka aan ka samaynayno ilaahay subxaanaه wa tacaala agtiisa qiimo kama lah haddaynan iimaan iyo qalbi taqwadiisu aynan la soconin somayda arag adaaxida markaan gowracayno xoolaan gowracaynaa hilib baa la cunayaa dhigna waa daadanayaa qiimuhu labadaas midna maaha lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha walaakin yanaaluhu taqwى minkum soonku waa astaanta alla ka cabsiga alla ka cabsiguna haddaad ilaahay dartii cunto iyo cabitaan u daysay marna aad cadaabkiisa ka baqayso marna jannadiisa iyo khayrkiisa rajaynayso maxaad u dayn weyday dunuubtii kale away xanti away isku dirdirkii away dad wax ka sheegii away dembigii kale maxaa xumihii kale u dayn weyday cuntada iyo cabbitaanku waa nolosha lafdhabarteedii cuntada iyo cabbitaanku la-aantood ma noolaan kartid labadii aanan la-aantood noolaan karin baad ilaahay dartii u daysay waxaan cilmi kordhinayn oon caqli keenaynin oon maal keenaynin oo akhlaaq xumi iyo aakhara seeg iyo adduunka dhib inuu kuu keenabay suuragal tahay oo xan iyo war iyo isku dirdir iyo dad wax ka sheega ilaahay dartii uma dayn karo cuntada iyo cabitaan oo lafdhabarana ilaahay dartii baan u daynayaa aduu warkaagaa iswaafaji warkaaga meel isugu gee ilaahay wixii weynaana dartii baan u dayn karaaye cuslaaya khatarta ahaa waxa fudfududee maalayacnigaana ilaahay dartii uma dayn karo labadaa isma laha walidaalika waan soomay oo cunto iyo cabitaan baan deeyey xaaraantii kalena waan qasanoo waan dabaalan ama subaxiina markaan suxuuranayo xabad sigaara u dambayn maqhribkii markaana furayana sigaar baan ku bilaabi dee kaasoon ilaahay ka cabsi maaha falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu wey waxba ugama baahna ilahay inaad gaajootodood laakiin alla ka cabsigaa sheeganaysa aw ilaahay baan ka cabsanayaa haddana wixii kale waan wadayaa maantao dhan baan dad xamanaya maantao dhan baan dad isku diraya maantao dhan baan dad dabagoynaya maantao dhan baan dad wax ka sheegaya maantao dhan baan xaaraanta samaynaya maantao dhan baan xaaraan ka ganacsanaya kayf lacalakum tattaquuna awe ilaahaygii dartii u daysay tan isaga dartii looga daynaya tan ma xaaraantinimeyn miya tan kugu xisaabin maaya miya saas darteed soon aan alla ka cabsi lahayn qiimo ma laha wax macno oo badan uu leeyahayna ma laha waxaana nabigeena ka sugan sal slam inuu yidhi dad waxaa jira sooman laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash oon iyo gaajo waxaan ahayn meeshuma yaal waa oomay waana gaajooday laakiin alla soonuu ka aqbalay
ama ajir looga qoray ma jiro ilaahay ka cabsi baa laga waayayo astaan waxaa u ah xaaraantii kaloo dee dabaalanaya marar baa su-aal lala weydiinaya waxaa la sheekh anoo sooman baa naag xaaraana taataabtay markaasaa shahwadii iga timi soonkayga ka warran wata taataabashada naag xaaraana maxaa ku geeyey waabaad soomanayde naag xaaraana maxaa ku geeyey taataabashadeedii soonkaa soonka ilaahay kaa rabay ma aha kii taqwada ilaahay alla ka cabsigii ma aha soon la-aantii baaban la ogolayna habeenkii oo dhan baa xaaraan lagu soo jeedayaa salaaddu markay soo dhowdahay buu seexanayaa caawa dhan turub iyo qaad su ugu soo jeedo buu seexanayaa xilli dambe salaad subax baa ka tegaysa soomkee wey soomku lacalakum tattaquuna waay cabsi ilaahay inuu kugu reebo soomku haddaba astaan kale waxa uu leeyahay ikhlaas alcamal lilaahi jala wacala ilaahay ikhlaasku soomku waxyaabaha cibaadaad badan uu la dheeryahay ka mid tahay waad soomantahay keligaabaad socotaa gaalaad dhex joogtaa guri baad ku jirtaa cuntada iyo cabitaankada hortaada yaallaan waa oomantahay waa gaajaysantahay war maxaad u daysay ilaahay darti ilaahay baa iطaalacanaya waxaad og tahay ilaahay inuu ku arko ma tihid kii intuu webi shabeelle dabaashay oo biyaha hoos u tiimbadoo soo kabaday yidhi ilaahay saasaa loo siraa yidhi u qaatay ilaahay inuusan taalacanayni ha noqon ha moodin ilaahay inuusan ku arkin haddaa soonka albaabka intaad xirato gudaha wax ku cunto oo ku cabto maxaynu u daynay allah darti laakiin isla gurigii laftiisii isla gobashii lafteedaad wax ku xaman oo ilaahay kuma arka miya tan ikhlaas ilaahay dartii loo daaya ma laha miya marka ikhwaani soomku wuxuu ina baray wixii aad go-aan rasmi ah ku gaadha bacda tawfiiqillaahi waad dayn kartaa hadday naftaad u qabatintay haddaad weligaa soo waday haddaad si kasta muhim kugu yahay go-aan adag bacda tawfiiqillaahi waad dayn kartaa away cuntadii iyo cabitaankii 11 bilood aan soo wadnay shalay oo kale waa qureecateen barqadii baa wax cabteen oo cunteen waa qadayseen casarkeeda wax cunteen laguma qaybinine bishii baa dhalatay full stop baa lagu yidhi jooji salaad subax intaad joojisaad ilaa maqribkii sugtay cuntadii way taal cabitaankiina waa yaal oon iyo gaajana waa kuwan madaxaa ku xanuunaya shaah iyo xaraaradii baa ku haysa laakiin go-aanaad ma gaadhay oo ilaahay ku amray baad ku joojisay maalinka labaadna waad la qabsatay maalinka saddexaadna caadi baad noqotaybo xataa madax xanuunkii waa isdayseen war waxaan balwadan iyo shahawaadkan la bartayna dee sigaarka waa joojin kartaa oo qaadka waa joojin kartaa oo xanta waa joojin kartaa laakiin go-aankeedii bay u baahan tahay wuxuu ku leeyahay sigaarka waan bartoo ma joojin karo soo adiga maalintiiba daaye ma habeenkiina ku dartid ma 24 saac ka badan iyo 48 saac ka badan buu madaxu ku yar xanuuni maya naft waxaa weeye taqwadiibaa daciifa waxaad go-aan lagu gaara noloshan waan bedeli karnaa adoon dhagaqabay dhagool waa iska dhigi kartaa adoo wax maqlaya dhagool waad iska dhigi kartaa adoo hadli karana shib waad dhihi kartaa go-aan adagun bay u baahan tahay meelaad degtay ood ku ilmo dhashay intaad go-aansato soo habeen kama guuri karti caziime saadiqay u baahan tahay dunuubta iyo macaasi inaan iska dayno dhaqanka xun inaan bedelana waan bedeli karnaa naf baa qabatintay calaacal iyo cudurdaar maaha soonkaana daliiluho lafdhabarka noloshaan hal go-aan ku joojinay marka ikhlaaskaas iyo intaa kadib cibaadadu nuxur iyo dhadhan bay leedahay waa wax dhib badan cibaadadu haddayna kuu dhadhamin haddii salaadaad tukanayso salaadana aynan kuu dhadhamaynin waduxaa baa suurad dheer kugu noqon faatixa tajwiid lagu akriyayna muu naga boobsiiyaa dhihi markayna waxaan kuu dhadhamaynin wey haddii qur-aan la akrinayo oo qur-aanku uusan kuu dhadhamayninna adiga dhan baa dhibsanoo salka xataa ku xanuuni markaad waxaan aadan dhibsanaynin taagnida salaadu ku dhibi mayso markaad salaada dhadhansanayso taagnida dheer ku dhibi mayso haddii qur-aanka la akrinayana fadhigaad fadhida xataa ku dhibi maayo haddaad dhadhansanayso wixii oo ku dhaafayn baad arki soomada arag markaad wax barnaamij daawanaysaan aad u xiisaynaysaan markaad barnaamij dhegaysanaysa ama waraad aad u xiisaynayso ama shiraad aad u xiisaynaysa aad ku jirto saacadaa ku dhaafay adoon dareemi sooma arag cibaadada ku dhadhamayseen xiisaynayso sidaasoo kaleeta wey laba juz haddii lagu tukada adoon dareemin bay dhammaan laakiin haddii la yidhaahdo waduxaa iyo allahu akbar baa lagu tukan asaayna ku dhadhamaynin dhib iyo rafaad bay kugu noqon adoo laguhu ku xanuuneen oo ku kabuubyoodeen ama salku intuu ku xanuune kolba dhinac u fadhiisanayuun baad arki hurdadu markay kuu dhadhanto
hal dhinacood u seexatay si fiican ay kugu dhadhanto baad ku soo toosi hadday laakiin waxoogay kaa iman weydo waad isgedgediyo dhinaca ku xanuuni kanaad isu gediyo ku xanuuni kan waxa yar kugu xanuunaya markay ku dhadhamaysay 8 saac 7 saac baad u jiiftay isla dhinacii weeye gooshuna islaamidii weeye wuxuu ladadiisa iyo macaankiisa iyo dhadhankiisu markuu ku dhadhamayo kama daashid cibaadada aan laga daalin waa cibaadada dhadhan kale cibaadadu markay dhadhan yeelanaysana asbaab bay macaankeedii iyo dhadhankeedu ku yimaadaan soo nabiguma dhuhin iimaanku macaan buu leeyahay macaankiisana waxaa dhadhamiya ninkii 3 arrimood laga helo ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay rasuulkiisana cid walba ka jecel gaalnimo inuu ku noqdana ay uga fududahay dabha lagu tuuro ama siduu dabha lagu rido u nacayo gaalnimada u naca intaa markay tahay iimaanku qiimo weyn buu yeelano naf baad u hori oo maal baad u hori oo waqti baad u hori wax walbaad ku bixin cidda ku hurtay u hurtayna waad ku farxi waad in sax si fiican bay yeeleen laakiin hadduu wuxuu qiimo ku lahayn waxa muxuu isugu diray baad arday xaj u socota anagoo madiina joogna cumro u socota banin arday nala ah oo madiina nala dhiganayay oon cumradii iyo waxaan u dhadhamin baa wuxuu arkay iyagoo 2 go' qaba waxaad u socotaan makaan u soconnaa maalin labaad buu arkay waxaad u socotaan makaan u soconnaa wuxuu yidhi war labada dhagax ka heli maysaan ee lacagtu idinka dhammaani ninkaasi madiinuu joogaa idinka halkan aad ka xajidaan waxaa macallimiin noo ahaan jiray rag 50 jir ah oo dakaatira oo weligood xajiin madiinana degan makaa waxaan ku idhi mid xaramkii kacbadii awey wuxuu yidhi ma arage xaggaa loo sii socday xaggee degan tahay makaan ku dhashay buui ladada waxaan hadduusan lahayn macna lama leh waxaa meel uga soo hijroonaya oo intaa diyaarada soo goosanaya qof camalka iyo xajka iyo kacbada araggeedu u dhadhamayo oo qalbigiisa ay qiimo ka leedahay saas darteed waxaan u baahannahay soonku inuu inoo dhadhamo oo qalbigeenna qiimo ku yeesho see ku yeelan karaa dee faraa'id iyo waajibaad iyo wixii burin ka fogaanshihiisu ka hadal ma leh laakiin sunanka iyo cibaadaadka mustaxabaadka ku dadaala akhriska qur-aanka qiyaamu leylka iyo salaada tukashadeeda ducada iyo allabariga dikriga iyo aacada haddaad badiso oo aad qur-aan u akhrido salaad badan tukato oo aad ilaahay u barido oo ducada iyo istikfaarta badiso maalintaad habeenkaad sidaa samayso iyo maalintaad samayso soonkeedu ka macaan maalinta kale maalinta kale kurbo un weeye soonkii wuu ku dhibayaa gaajaa nafta kaa qabanaysa laakiin bal tijaabiyo caawa si fiican salaada qaybta hore u tuko xilliga suxuurta iyo saacad ka hor soo kac qur-aan akhriso salaad tuko ilaahay bari oo cibaadayso subaxii waxoogay iska fadhiyo juz qur-aan akhriso kadib haddaad rabta seexo duhurkii imoo qur-aan akhriso waxoogay wacdi iska dhegayso qoraxdoo dhacday baad arki maalintaana qalbigaagoo degan laabtaadoo waasacaa dareemi maalinkii laakiin salaadu ku dhaafto oodan habeen tukanin oodan qur-aan akhriyin oodan duco akhriyin soonkaagu nuxur iyo dhadhan ma laha saas darteed soonku wuxuu ku dhadhamaa sadaqada badan salaada badan qiraa'ada badan dikriga badan daacada iyo cibaadaadka badan intaa inaan samayno soonku macno iyo dhadhan buu yeelanaya hadhow soonku hadduu dhadhan iyo macno yeeshana salaada habeenkiina way dhadhami cibaadaadku way ismacaaneeyaan dadka dhowr maalmood kadib masaajida faaruqiya noqon maysid hada laakiin marka hore waan soo didnaa marka dambana waan faaruqinay min fadli illaahi jala wacalaa waxaa ka mida say cibaadada inoogu macaanaato waaba shayaadiintii dhibka badnayd lanaga xidhxidhay shayaadiintii dhibka badnayd nimankii madaxa ku murxay dadka ama ku gaamuray dadka dhumintooda maradatu shayaaiin baa la xidhxidhay soo fursaddan inaan isdaba qabanno oo wixii tegey aan la nimaadno oo wixii inaga dhacay aan dib u kabnay inaga jajabay baynu u baahannahay ilahi subxana wataala waxaan ka baryayaa inuu soomkana ikhlaas nagu waafajiyo cabsi ilaahay qiyaamka iyo cibaadaadka iyo aacaadkana ilaahay qalbigeenna iyo jawaarixdeenna u fududeeyo ilahi subxaana watacaala waxaa kaloo weydiisanaynaa soomkeennani inuu ka dhiga mid ka khayr badan soomankii hore ka khayr badan wixii inaga tegeyna aynu daba qabanno nabadna inoogu dhameeyo kuwa kalena nabad iyo khayr iyo liibaan iyo iimaan inagu gaarsiiyo allahuma ina nasaluka alhuda wاltuqى wاlcafaafa wاlghina allahuma alhmna rushdana wacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaha
اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في تقاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تجعلها في من خالف أمرك وعصاك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر